السلام علیکم، میں ہوں ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل اصلاح ایمان و عمل۔ ہمارا مقصد حق اور سچ کا پرچار اور رضا الہی کا حصول ہے۔ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی پر کلک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلایا، ماننے سے انکار کیا، اسی کو بیان فرمایا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ اور کب انکار کر رہے ہیں؟ جب اتمام حجت ہو چکا ہے، ان کے دل و دماغ نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس کائنات کا مالک اور خالق ایک ہی ہے۔ فرمایا جب ایسے لوگ، ہٹ دھرم لوگ، بغیم بینہم، جیسے وصف کے اندر گرفتار، جب انکار کرتے ہیں، پھر اللہ کا وہ فیصلہ جو اس کی سنت ہے، فرمایا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ نبی ان سے کہیے کہ ذرا سیر تو کرو زمین کی، ذرا گھومو تو صحیح، چلو پھرو اور دیکھو، مشاہدہ کرو۔ اب وہ دلائل اللہ رب کائنات، خالق کائنات انسانوں کے سامنے رکھ رہا ہے جو اس کے مشاہدے میں رہتے ہیں، کہ چلو رب کی وحی کا انکار کر دیا، اس کو ماننے سے نہ ماننے کا ارادہ کر لیا، اس بات پر یقین بنا لیا کہ یہ شخص نبی نہیں ہے، اس کی دعوت حق نہیں ہے، اس پر وحی نازل نہیں ہوتی، تو ذرا زمین میں چلو اور پھرو دیکھو۔ ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا۔ یعنی وہ پچھلی قوم ہے، اسی روش پر قائم تھی جو آج تم نے اپنائی ہے، جس پر آج تم چل رہے ہو۔ فرمایا اور پھر اس دعوت کے پیچھے کہ کیوں آخر خالق کائنات کو، رب کائنات کو مانیں، کیوں اس کو تسلیم کریں؟ کیونکہ اسلام ایک لوجیکل دین ہے، ہر حکم کے پیچھے مصلحت ہے، تو اس کے پیچھے جو دوسری مرکزی دعوت ہے انبیاء علیہ السلام کی، وہ یہی کہ دیکھو اخروی زندگی بھی ہے رب کائنات نے بنائی ہے، جس طرح اس کائنات کو بنایا ہے، اس دنیا کو بنایا ہے، اسی طرح اس نے اس زندگی کے بعد آنے والی ایک زندگی اور رکھی ہے، جس کے اندر تم نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر اپنی دنیاوی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس لیے اس دعوت کو مانو، اس لیے اس دعوت پر لبیک کہو، جماؤ دکھاؤ، اس کو قبول کرو، اس کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارو۔ وہ تمہارے لیے لازوال نعمتیں جو اس نے تیار کر کے رکھی ہیں، تمہارے ان اعمال کے نتیجے میں تمہیں عطا کرے گا، تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا، اور یہ دنیا بھی اسی کی ہے۔ فرمایا کل ما فی السماوات والارض، اے نبی ذرا ان سے کہیے کہ زمین کے اندر اور آسمان کے اندر یہ جو مختلف قسم کی نعمتیں ہیں، یہ جو مختلف قسم کی مخلوقات ہے، کہ ذرا دیکھو، مشاہدہ کرو سمندروں کے اندر کس طرح آبی مخلوق، پانی کے اندر زندہ، آخر اس کو کس نے زندہ رکھا ہے، کون ان کو پال رہا ہے، کیسے یہ زندہ ہے۔ اگر ایک انسان پانی کے اندر، اس کی گہرائی کے اندر چلا جائے، ڈوب جائے اور پھر اوپر نہ آ سکے تو وفات پا جاتا ہے، جیسا کہ مشاہدہ ہے۔ تو خالق کائنات نے اس کو بھی پیش کیا کہ ذرا دیکھو تو صحیح اس آبی مخلوق کو، کہ وہ بنانے والی ہستی کیسی ہستی ہے کہ اس نے پانی کے اندر زندگی کو رکھا۔ اور فرمایا ذرا اس زمین پر دیکھو، شجر کو دیکھو، حجر کو دیکھو، چرند پرند کو دیکھو، درندوں کو دیکھو، ان سب جاندار کا خالق کون ہے؟ کون ہے زمین و آسمان کے اندر موجود تمام مخلوقات کا خالق اور مالک؟ قل اللہ، اے نبی آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ ہے، اللہ ہے ان کا خالق، اللہ ہے ان کا مالک۔ اور فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ وہ ذات ایسی ذات ہے، ایسی رحم کرنے والی ذات ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اس نے اپنی ذات پر، اپنے نفس پر
रहमत को लिख लिया है, फर्ज कर लिया है, वरना इंसानों के ये अमाल जो इस दुनिया के ऊपर वो अंजाम दे रहे हैं, जो इख्तियार किए हुए हैं, अल्लाह की बगावत, अल्लाह के हुक्मों की खिलाफ वर्जी, हुक्म अदूली, पैरों तले उसके अहकामात को रोंदना, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के सामने सीना सबर हो जाना, उनसे जंगे करना, उनको जानी और माली नुकसान पहुंचाना। कि अल्लाह इतना कमजोर है कि वो अपने मानने वालों पर ये जुल्म होते हुए देख रहा है? नहीं, कतब अला नफ्सिहि रहमा, कि अल्लाह ने अपनी जात पर रहमत को लिख लिया है बतौर इम्तहान। ये सारे तकाजे इंसानों के सामने आते हैं। इस दीन की खूबी है, ये खूबी है इस दीन की कि जो इस दीन को कबूल करेगा उसके सामने ये सारे मसाइल आएंगे। कोई फूलों की सेज सजाकर आपके सामने नहीं रखेगा, कोई फूलों के हार आपके गले में, मेरे गले में नहीं डालेगा, बगावत करेगा, साजिशें करेगा, नुकसान पहुंचाने के लिए जितने हथकंडे वो आजमा सकता है आजमाएगा। लेकिन मोमिनीन का यही सबर, यही जमाओ और यही मुस्तकिल मिजाजी जो इन लोगों के सामने आएगी कि इतने मसाइब के बावजूद, इतनी तकालीफ देने के बावजूद आखिर क्या बात है कि इनके कदम मुतजलजल नहीं होते, ये तजब्जुब का शिकार इस दावत के अंदर नहीं होते। ये लोगों के सामने जितना इनको दबाओ इतना उभर कर सामने आते हैं, दावत दीन को पेश करते हैं। ये मुसीबतें आखिर इस रास्ते से इनको क्यों नहीं रोकती है, क्यों नहीं हटाती हैं? फिर इनके दिलो दिमाग को ये बातें अपील करती हैं कि कोई बात तो है, कोई मसला तो है कि इस दावत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। फिर एहसासात तब्दील होते हैं, जज्बात तब्दील होते हैं। फिर लोगों के सामने इनका ये जमाओ दलील बनकर सामने आता है। फिर वो नाराए हक बुलंद किया करते हैं, फिर वो ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं। लेकिन कब होगा ये? जब हर साथी हमारा, मुझ समेत, इस दुश्वार गुजार घाटी के अंदर कदम रखेगा। ये आसान मरहले नहीं हैं। जिस तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुफ्फतिल जन्नतु बिल मकारिही व हुफ्फतिन नारु बिश्शहवात, कि जिस जन्नत के तालिब तुम हो, जिसको हासिल करने के लिए जमीन पर ये तगोदो कर रहे हो, ये मुश्किलात और मसाइब का सामना कर रहे हो, हर किस्म की तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे हो, इसी की बाढ़ तो अल्लाह ने जन्नत के गिर्द लगाई है। इसी से गुजरने के बाद तो जन्नत के अंदर दाखिल होगे। और अगर अपनी नफ्स की ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह की बगावत करके जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह के अहकामात को पैरों तले रौंद कर जिंदगी गुजारोगे, नफ्स के बंदे बनकर जिंदगी गुजारोगे, तो हुफ्फतिन नारु बिश्शहवात, तो इसी चीज की बाढ़ तो अल्लाह ने जहन्नम के गिर्द लगाई है। यही नफसानी ख्वाहिशें हैं, यही अल्लाह की बगावत है कि जिसके अंदर तुम अपनी जिंदगियों को गुजार रहे हो, फिर उस जहन्नम का ईंधन बन जाया करते हो। तो फरमाया कतबा अला नफ्सिहि रहमा, उसने अपने नफ्स पर रहमत को लिख लिया है, बतौर इम्तहान तुम्हें इस दुनिया के अंदर भेजा है। वो शख्स जो ईमान को कबूल करने के बाद मुख्तलिफ मसाइब से गुजर रहा है, उसका भी तो इम्तहान हो रहा है। वो भी तो अल्लाह के नजरों के अंदर है, अल्लाह उसको भी तो देख रहा है, उसके भी तो आमाल का मुशाहिदा कर रहा है, उसका भी तो रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। फरमाया ला यजमअन्नकुम इला यौमल क़ियामति ला रैब फ़ी, कि जरूर जमा करेगा वो तुमको, इला यौमिल क़ियामति, क़यामत के रोज, ला रैब फ़ी, जिसके आरे में कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। आज साइंस ने भी इस बात को बयान किया है, एक लॉ बन चुका है साइंस का कि इस दुनिया की और इस कायनात की तमाम चीजें ये तगय्युर पजीर हैं, इनमें तब्दीलियां हो रही हैं, और जो कुछ भी पैदा हुआ है बिलाखिर इसको निस्तो नाबूद हो जाना है, खत्म हो जाना है। फरमाया इला यौमल क़ियामति ला रैब फ़ी, कि यकीनन जमा करेगा वो तुमको
क़यामत के दिन ला रैब फ़ीह, जिसके अंदर कोई शक नहीं, अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, वो लोग खसारे में डाल चुके हैं, अनफुसहुम, अपनी जानों को, फहुम ला युमिनून, कि जो इस बात पर ईमान नहीं लाते। दुनिया के अंदर गुजरने वाली इनकी जिंदगियां और इनके आमाल, जो बद आमाल हैं, वो इस बात का पता देते हैं कि ये उखरवी जिंदगी को मानते नहीं हैं। और दो किस्म का मानना, एक तो ये है कि मोमिनीन की दावत को सुनकर ईमान तो ले आया, मुत्तफिक तो हो गया, बात समझ में तो आ गई कि अल्लाह है, कायनात का खालिक मालिक है, इस दुनिया को ख़त्म करेगा, इख्तिताम की तरफ ले जा रहा है, और फिर उठकर हमें उसके सामने अपनी ज़िंदगी का जवाब देना है। लेकिन इस दुनिया की चमक धमक उसकी आंखों को खैरा कर रही है, उसके दिली जज्बात को दीन इस्लाम की तरफ जाने नहीं देती। क्यों नहीं जाने देती? कि वो भी इस मामले की तरफ रुख नहीं करता, कोशिश नहीं करता, अपने जज्बात को दबाता नहीं है, और उसी बहरा रवी के अंदर जिसमें पूरा मुआशरा मुलव्विस होता है, वो अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। फरमाया ये भी तो इनकारी है, इसने भी तो दावत को कबूल नहीं किया। क्यों? क्योंकि दीन इस्लाम के अंदर पहली शर्त यह है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आप भी बारहा सुन चुके होंगे, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, के इस्लाम की बुनियाद तो 5 चीज़ों पर है। शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, के इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई इला नहीं है, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और इस बात की भी गवाही दे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उसके बंदे हैं। व इकामिस सलाती, अब ईमान के बाद ये तो इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब वाला मामला है कि जुबान से इकरार किया है, अब दिल से इस बात की तस्दीक भी करे। तस्दीक क्या है? इकामिस सलाती, कि जब माना है, मानना क्या है? मेरे वालिद हैं, मुझे किसी बात का हुक्म देते हैं, अगर मैं उस काम को ना करूं तो नाफरमान कहलाऊंगा। वालिदैन मुझे नाफरमान कहेंगे, तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दावत भी कि जब इस कलमे का इकरार कर लिया, अपना खालिक और मालिक अल्लाह को मान लिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तस्लीम कर लिया, तो ये तस्लीम करने का मकसद ये है। मिसाल मैं आपको देता हूं कि एक मरीज है और मर्ज भी ऐसा है कि इंतहाई उसको उस मर्ज में तकलीफ है, डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद उसका टेस्ट लिख दिया कि भाई इसका टेस्ट कराओ। टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आती है, मालूम होता है कि कैंसर है या कोई और दीगर बड़ी बीमारी है। तो ऐसा शख्स अपने पूरे वजूद को उस डॉक्टर के सामने पेश करता है कि डॉक्टर साहब, मुझे इस मर्ज से निजात दिलाओ, पैसा ले लो, ऑपरेशन कर दो, बदन के हिस्से को कहीं से भी जुदा कर दो, काट दो, पीट दो, लेकिन मुझे इस दुनियावी जो मेरी जिंदगी है ये कायम रखना चाहता हूं। इसके लिए जो मामला भी मेरे बदन के साथ इख्तियार करना पड़े, मेरे साथ इख्तियार करना पड़े, करो, ताकि मैं इस मर्ज से निजात पाऊं। तो मोमिन की मिसाल भी ऐसी है कि जब वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दावत पर लब्बैक कहकर अल्लाह के दीन को तस्लीम करता है, तो वो अपने पूरे वजूद को पेश कर रहा होता है कि मैंने इस दावत को तस्लीम किया है, मैंने इस कलमे को तस्लीम किया है, तो अब मेरा ये पूरा वजूद, मेरा ये सर से लेकर पांव तक का वजूद अब अल्लाह की रहनुमाई के अंदर, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के तरीकों के अंदर गुजरेगा। मेरा दिन और रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जिंदगी का अक्स बनेगा, साया बनेगा। मेरे चेहरे को शुबाहत मिलेगी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे से कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दाढ़ी रखी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते इस तरह थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बात करने का तरीका ये था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलात को खुशू और खुजू के साथ अदा किया करते थे। फिर वो अपनी जिंदगी को ढालेगा दीन इस्लाम के अहकामात के मुताबिक, वो अपना पूरा वजूद रब्ब कायनात के सामने डाल दिया करता है
جس طرح ایک مریض ڈاکٹر کے سامنے رکھتا ہے۔ ایمان کا معنی یہ ہے، ایمان کا مفہوم یہ ہے۔ فرمایا اقام الصلاۃ، پھر وہ صلاۃ کو قائم کرتا ہے، 5 وقت صلاۃ کو قائم کرتا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، پابندی کے ساتھ صلاۃ کو ادا کرنے والا ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ صلاۃ کو ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں پورا سسٹم دیا ہے اللہ رب کائنات نے، خالق کائنات نے۔ جب جبریل امی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی لاتے ہیں صلاۃ سے متعلق، ماہ سیام سے متعلق، تو آپ کی تربیت فرماتے ہیں کہ کس طرح صلاۃ ادا کرنی ہے۔ تو جماعت یہ بھی صلاۃ کا ایک جز ہے، یہ وضو یہ بھی صلاۃ کا ایک جز ہے، اور دیگر معاملات جو صلاۃ سے متعلق ہیں یہ سارے جزیات ہیں، یہ ساری جزیات ہی سے یہ صلاۃ بنتی ہے۔ ایک شخص مسجد قریب ہے، گھر کے قریب ہے، اذان کی آواز سن رہا ہے، پھر بھی مسجد نہ آئے، تو وہ ذرا غور تو کرے، فکر تو کرے کہ کس دعوت پر لبیک کہا ہے، کس دعوت کو قبول کیا ہے، کہ اس کے دلی جذبات پر چوٹ نہیں پڑتی، مسجد سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں اللہ اکبر کی، کہ بھائی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ آؤ صلاۃ کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف۔ اور یہ گھر کے اندر بیٹھ کر صلاۃ کی آواز کو سنیں اور اس کے کان پر جوں نہ رینگے، یہ مومن کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ مومن نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے حضور کہ اب میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے احکامات کے مطابق گزرے گا۔ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، اگر اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو اس مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ اور فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، میرا خیال ہے غالباً آ چکے ہیں ساتھی، تو میں مختصر صرف ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بستا ہے رات میں اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے ہر بات کا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ بس اس مختصر سی خطاب کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی کمی مومنین میں ہیں، مومنین ان کو دور کریں۔ جب اس کلمے کو قبول کیا ہے اور اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، ہر پروگرام میں شرکت بھی کرتے ہیں، آخر ان سارے معاملات کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ سوچ یہ ہے کہ اخروی زندگی کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں، اللہ کی لازوال نعمتوں کے مستحق بن جائیں، پھر مزید سستی کیوں؟ یہ سستی مجھ میں بھی ہے، تو اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ میری بھی سستی دور فرمائے، اور آپ تمام اصحاب کو انبیاء علیہ السلام کے طور طریقوں کے مطابق عمل کرنے کی اور اس دعوت کو آگے لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔